بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی جنریشن آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ میں اکثر بیٹھ کے یہ بات سوچ رہی ہوتی ہوں۔ بہت سارے لوگ شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، کہ نئی نسل جو ہے بہت اچھی ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، کافی آگے وہ نکل گئی ہے ہر چیز میں، لیکن تھوڑی سی ان میں اگنورنس بہت آ گئی ہے، فیملی سے مل کے نہیں رہتی، بہت ملنا جلنا نہیں پسند کرتی، اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ فرینڈ سرکل میں وہ زیادہ خوش رہتی ہے۔ اس میں نئی جنریشن میں سبھی شامل ہیں نا، لڑکے اور لڑکیاں سب شامل ہیں، اور فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ فیملی سے مراد ہے کہ برادری، ناٹ فیملی، آپ کی برادری جو ہمارے بہت سارے فیملی سے، آپ کی اپنی فیملی سے جو دوسرے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ، اور جیسے ہم تھے ایسی نہیں ہے نئی جنریشن۔ یقیناً اس میں تھوڑا سا سچ بھی ہے، بہت سارا 50% اس میں ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن 50% جو ہم ایگری نہ کریں اس میں ہم بیٹھ کے اگر سوچتے ہوں گے، آپ بھی سوچتے ہیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ اس کی کیا خرابیاں ہیں۔ نئی جنریشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھنا پسند کرتی؟ اگر بیٹھتی بھی ہے تو وہ ویسا انجوائے کیوں نہیں کرتی؟ وہ ہمارے پاس اس کے جواب ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک سرکل بہت بڑھ گیا ہے یونیورسٹیز میں، اور الگ سے ان کی گیدرنگ بہت ہونے لگی، پارٹیز بہت ہوتی ہیں۔ اب تو ہر ایونٹ جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، بچے شادی میں بھی مختلف پارٹی، پان پارٹی اور میوزک پارٹی اور ڈھولکیاں اور یہ وہ، اور بھی برتھ ڈیز پارٹیز بہت ہونے لگی ہیں، تو وہ شاید اس میں زیادہ انوالو ہو گئے۔ ایسا ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سب بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم ان کو کس طرح سے بہت زیادہ فیملی سے یا اپنے جو ہے قریب ترین فیملی اس سے قریب آئیں، اس کے لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بچی جب کسی بھی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ 25+30 تک کے درمیان کا جو ہمارے یہاں کی عام اگر آپ دیکھیں حساب سے تو 32 تک لڑکے کی اور 20+30 لڑکی کی ہوتی ہے شادی، جو آج کل کا ایک ریشو ہے۔ پہلے تو بہت جلدی ہوتی تھی، لیکن آج کل اگر آپ حساب لگائیں تو ان 10-20 سالوں کے درمیان کا، تو اس میں پھر ایجوکیشن کی طرف بچے بہت آ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ان ہیں، اور ان کے اپنے سرکلز بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے، اور ہم ملک سے باہر لوگ بہت زیادہ، میجورٹی چلی گئی ہے، عرصے سے ہے، 20-25-30 سال سے لوگ باہر 40 سال سے رہ رہے ہیں، تو بچے وہیں پر بورن ہوتے ہیں، ان کی ساری ایجوکیشن اور ہر چیز باہر ہی ہوتی ہے۔ تو وہ میں پہلے اپنے آڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اس چیز کا، تو آپ ریپیٹ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے وہ خاصا گیپ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں، صرف یہی غور کر لیں کہ نئی جنریشن کہیں بھی رہے، جہاں آپ ہیں آپ کے بچے وہیں ہیں نیچرلی، تو جہاں بھی رہے تو اس کی کیا ریزنز ہوتے ہیں جو وہ اپنے دوستوں میں زیادہ خوش رہنا پسند کرتے ہیں، اور زیادہ فیملی فنکشنز میں ان کو زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو بہت دیے رہتے ہیں۔ تو اس کی ریزنز پہ آپ اگر غور کریں تو یہی سمجھ میں آتے ہیں مجھے تو، کہ شاید وہ اب ان کو اویئرنیس بہت ہو گئی ہے چیزوں کی، لوگوں کی، رویوں کی اور محبتوں کی، وہ اب پہچاننے لگے۔ ہم جس دور کے میں سے نکل کے آ رہے ہیں، پاسٹ 30 کو اگر آپ لیں تو 30 ایئرس بیفور کیا تھا، اتنا زیادہ فیملی کا سرکل ہمارا ہوتا تھا، اس میں صرف محبتیں تھیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہماری سگی پھوپھی ہے، یہ ہماری سگی خالہ ہے، یہ سگے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا ہمارے پاس۔ ہم لوگ تو بس فیملی ہوتے تھے اور بے حساب ہم خوش رہتے تھے، اور وہی ہماری زندگی کا سرکل تھا، پڑھ بھی رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا زندگی میں، لیکن
बड़े हमारे माँ बाप थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उस चीज़ को जो भी कुछ फैमिली में अप एंड डाउन होता था वो उसको खुद ही वो अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेते थे। हमारे तो रिश्तों को भी पता नहीं होता था, हमें मालूम ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। लेकिन आजकल चूँकि फैमिलीज, अब वो फैमिली सिस्टम तो रहा नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो पाकिस्तान में भी बहुत कम हो गया है अरसे दराज से। तो उसकी वजह से जब अलग अलग फैमिलीज हुई तो फिर उनको सोचने समझने का वक्त मिला, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो बड़े तो एज इट इज़ वैसे ही रहे अपने, जिस तरह से वो मिलते थे सबसे, जिस तरह वो इज्जत करते थे, जिस तरह उन्हें मालूम था। लेकिन अब नई जनरेशन का ये होता है, वो पहले नोट करती है कि उसके माँ बाप की कितनी इज्जत है। वो जो आपके सामने वाला बंदा है, वो XYZ कोई भी है, कोई भी रिश्ता है, वो उसके माँ बाप की कितनी इज्जत कर रहा है और उसके माँ बाप अपने कितने एफर्ट डाल रहे हैं उनके साथ। फिर वो उसी हिसाब से गालिबन वो अपने एक क्राइटेरिया सेट कर लेती है कि ठीक है, ये तो मैं अपने माँ बाप को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा। और वो फिर उसी हिसाब से बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े हंसते हुए, बड़े, जिसको मैं बिल्कुल सियासत नहीं कहूँगी बल्कि अक्लमंदी कहना चाहिए, वो उसी अंदाज से, कहीं वो बदतमीज़ी करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत मुस्कुरा के मिलेंगे आपसे बहुत अच्छी तरह। लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, ये जो है ये बहुत हो गया, यहाँ पे मेरे माँ बाप के साथ अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो वो फिर अपना एक ख़ास स्टाइल बना लेता है, वो मिलने में जुलने में वो उसी अंदाज से उन लोगों से मिलता है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये कि अपना एक सेटिंग कर लेते हैं। अब नई जनरेशन में हम ये नहीं कहते कि सारी की सारी, बहुत सारी उनमें खूबियाँ हैं, बल्कि बहुत सारी उनमें खामियां भी हैं और हमें उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। लेकिन आप नई जनरेशन पे जैसे हम पे हो जाता था, या हम बगैर कहे अपने माँ बाप फॉलो कर लेते थे, वो बहुत सोच समझ के, और उनको हर चीज़ का हल चाहिए होता है कि ये ऐसा है तो इसका क्या है, आपने ऐसा किया तो ऐसा क्यों है, रीजंस मांगते हैं वो। तो आप जब उनको बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, वो कहते नहीं ठीक है आप अपना करें लेकिन हमसे ना कहें। उनको पता होता है ना कि कहाँ किसकी इज्जत है, किस तरह है। तो नई जनरेशन को हम बहुत अच्छी जनरेशन है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत से, लेकिन उनको सब पता होता है कि किससे किस तरह कब कैसे मिलना है और किस अंदाज से उनको फॉलो करना है उन चीज़ों को। उनको अगर हमें उनमें कोई खामियां नज़र आ रही है जो कि गलत है, तो हम उन्हें बैठ के समझाएं, उन्हें बताएं कि नहीं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती। आपके रिश्तेदार, आपके सारे जितने हैं, खाली दोस्त की ज़िंदगी में सब नहीं होते, रिश्तेदारियों की भी बहुत अहमियत होती है। लेकिन आपने गौर किया कि अब मेजॉरिटी जो है वो अपने बाहर शादियाँ करना पसंद करते हैं, आउट ऑफ फैमिली मोस्टली। हर एक नहीं मैं कह रही हूँ, परसेंटेज है 70% अगर आप लगा लें तो ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी शादियाँ जो हों, क्योंकि वो ख़ानदान के पास्ट के किस्से कहानियाँ सुन के वो बहुत थक जाते हैं, वो बहुत बोर हो जाते हैं गालिबन। तो फिर उसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि उनको उन झंझटों में वो ना पड़ें जो जिसमें उनके माँ बाप इन्वॉल्व रहे या उनको इन्वॉल्व किया गया। तो नई जनरेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उनको अपना दोस्त बनाएं, उनको बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करें, उनको किसी मुख्तलिफ जो आजकल सोशल मीडिया है उस पर हम उनके साथ इन रहें, उनसे टेलीफोनिक रब्ता रखें, उनसे मिलें, उनको बुलाएं और उनसे राब्ते में रह के ही हम अपनी जनरेशंस को बचा सकते हैं और उनको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं।